నమస్తే వార్తలకి స్వాగతం. వివరాల్లోకి వెళితే రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, యువతకు ఉపాధి కల్పన దిశగా మరో కీలక ముందడుగు పడింది. అంతర్జాతీయ గృహోపకరణాల తయారీ దిగ్గజం ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కు తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీ సిటీలో భారీ యూనిట్ ను రాష్ట్ర ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, విద్యాశాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ భూమి పూజ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా రాబోయే 6 ఏళ్లలో వివిధ దశల్లో మొత్తం 5,001 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టాలని, తద్వారా సుమారు 2,000 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని ఎల్జీ సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఎల్జీ సంస్థ శ్రీ సిటీలో ఏర్పాటు చేయనున్న ఈ యూనిట్ లో ప్రధానంగా ఫ్రిడ్జ్లు, వాషింగ్ మిషన్లు, ఎయిర్ కండిషనర్లతో పాటు ఇతర అత్యాధునిక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఉత్పత్తి చేయనుంది. అంతేకాకుండా ఉత్పత్తులకు అవసరమైన కంప్రెసర్, మోటార్ కంప్రెసర్, హీట్ ఎక్స్చేంజర్ వంటి కీలక విడిభాగాలను కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే తయారు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. Welcome to a very warm Andhra Pradesh. When we said warm welcome, we really meant it. To the dignitaries on the dais, Jechol Liu, CEO, HS Company, Jaesung Lee, CEO, ES Company, Byung-Yeol Kim, Operations Group Head, Hongju Yeon, LG EIL MD, Seong-Ho Lee, Ambassador of Republic of Korea to India, Chukkapalli Suresh Garu, Honorary Consular General to Andhra Pradesh and Telangana, Srini Raju Garu, Ravi Sana Reddy Garu of Sri City, Katamneni Bhaskar Garu, Secretary IT, Venkateswara Garu, Collector, District Collector, Abhishek Kishore, VCMD APIC, and to all the dignitaries in front of me, a very warm welcome to the state of Andhra Pradesh. Today we are not just breaking ground, we are breaking new ground in the state of Andhra Pradesh. It is a great privilege to stand before you today at this momentous occasion, the groundbreaking ceremony of LG Electronics state-of-the-art facility here in Sri City, Andhra Pradesh. I extend a very warm welcome to the leadership of LG Electronics, India and global, and its vendor companies to our state. Today marks more than just the beginning of a construction project. It is a defining milestone in the journey of industrial growth and technological advancement for our state and for our nation. Where innovation meets investment, the future is taking shape. With an investment exceeding 5,000 crores, LG Electronics is not only bringing a world-class manufacturing unit to Andhra Pradesh, but is also reaffirming global confidence in our state as a premier investment destination. We are really excited to deliver a product made in Andhra Pradesh, made for the world. This project is one of the first major foreign direct investment under the new government. The people of Andhra Pradesh gave us a resounding mandate. It's a history that we created in the last election. 94% of the seats that we contested, we won, and the clear mandate was about creating jobs, and we believe that this investment is in the step in that direction. This also reflects our leader Mr. Naidu's commitment to speed of doing business, robust infrastructure, a future focused vision of Andhra Pradesh. We promised ease of doing business, and today we are delivering speed of doing business. The LG factory will produce advanced home appliances, refrigerators, air conditioners, and washing machines, integrating the latest in smart and energy efficient technology. A smart factory, a smarter state, a smarter India. That journey is beginning here today. This isn't just about manufacturing. It's about shaping the future of living. It's about creating jobs, empowering our youth, and transforming lives. We are not just building factories, we are building futures here. And it also helps that the Minister of Civil Aviation is from my party. He's a very young MP. He's the youngest cabinet minister in the history of India. So I'll definitely put this request in front of him, and I'll task him in connecting both our great nations from Tirupati. I would like to thank all of you for being here. I would like to thank all the MLAs of the districts for coming here.
this project represents the possibilities in our own constituencies. All of us need to work hard. It's not just about one minister or one district collector. All of us should work hard in attracting investments and transforming our own constituencies. And as we are competing with other states, I believe now assembly constituencies also should compete amongst each other in attracting investments to your own constituencies and our great state and our great nation. With this, I would like to thank all of you. Jai Hind and Jai Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం ఈ రోజు సమావేశమైంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన వెలగపూడి సచివాలయంలో జరిగే ఈ సమావేశంలో అమరావతి పునఃప్రారంభ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి కేబినెట్ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలపనుంది. రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ 47వ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలపై కేబినెట్ ఈ రోజు ఆమోదం తెలపనుంది. పలు సంస్థలకు భూ కేటాయింపులపై కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనుంది. తల్లికి వందనం, అన్నదాత సుఖీభవ తదితర సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై చర్చించనుంది. భారత్ పాకిస్తాన్ పై దాడి చేయలేదని, ఉగ్రవాదులపై దాడి చేశామని కేంద్ర ఉక్కు భారీ పరిశ్రమల శాఖ సహాయ మంత్రి భూపతి రాజు శ్రీనివాస వర్మ పేర్కొన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ పహల్గాంలో పర్యాటకులు మరణించడానికి కారణమైన ఉగ్రవాద శిబిరాలపై మాత్రమే దాడి చేశామన్నారు. దేశ రక్షణే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యత అన్నారు. ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో ఉగ్రవాద శిబిరాల మీద దాడి చేయడం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఒక సాహసోపేతమైనటువంటి చర్య. ఏదైతే పహల్గాంలో పర్యాటకుల మీద దాడి చేసి దాదాపు 26 మంది మరణించడానికి కారణమైనటువంటి ఉగ్రవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఉగ్రవాదులు కేంద్రంగా చేసుకున్నటువంటి శిబిరాల మీద నిన్న అర్ధరాత్రి దాడి చేయడం జరిగింది. ఏదైతే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో ఉగ్రవాద శిబిరాల మీద మాత్రమే భారత్ దాడి చేయడం జరిగింది. ఇది పాకిస్తాన్ మీద జరిగినటువంటి దాడి కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని అందరూ గ్రహించాలి. దయచేసి ఈ వ్యత్యాసాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలోకి వచ్చాక, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చాక ఆయన ఆధ్వర్యంలో దేశ రక్షణకు ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతాం. కాశ్మీర్లో ఆర్టికల్ 317 రద్దు చేసి, ఆర్టికల్ 35A రద్దు చేసి, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో ఎన్నికలు జరిపి ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారిది అనడంలో ఏమాత్రం కూడా సందేహం లేదు. పల్నాడు జిల్లా కోండమూడు పేరేచెర్ల రహదారి నరసరావుపేట పార్లమెంట్ సభ్యులు లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఇతర శాసనసభ్యులు శంకుస్థాపన చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 881 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించడంతో 49.92 కిలోమీటర్ల మేర 4 వరుసలుగా అభివృద్ధి చేయడానికి మార్గం సుగమమైంది. ఈ మేరకు రాజుపాలెం మండలం రెడ్డిగూడెం వద్ద నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ప్రారంభోత్సవం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి గారు గట్టిగా చెప్పారు, గోదావరి జలాలు తీసుకొచ్చి కుడికాలలో కలపాలి అనేది. కానీ మనకు ముందు కావాల్సింది రైట్ కెనాల్లో కలపడం అనేది. మన ప్రాంతం సస్యశ్యామలం అవ్వాలంటే రైట్ కెనాల్, దాన్ని కూడా ఈ సంవత్సరం లోపలే ముందుకు తీసుకువెళ్తామని చెప్పి మీ అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటూ, నాయకుల్ని కార్యకర్తలందరినీ కొద్దిగా ఓపిక ప్రదర్శించండి, కొద్దిగా ఓర్పుతో ఉండండి. ఇంకా సంవత్సరం కూడా అవ్వలేదు, ఏదో మనం ఇంకా జరగలేదు అని చెప్పి ఎమ్మెల్యేల మీద కానీ మా మీద కానీ విరుచుకు పడితే
లేకపోతే కొద్దిగా అసంతృప్తిగా ఉంటే దానివల్ల వచ్చేది సాధించేది ఏముండదు. పని చేయించుకునే కార్యక్రమం ఎలా చేయాలో మీ అందరూ సీనియర్ నాయకులు మీకు తెలుసు. 1కి 2 సార్లు 2కి 10 సార్లు తిరిగి పని చేయించుకోవాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరూ కూడా కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ప్రసాదించి ప్రతి ఒక్కరు ధన్యవాదాలు తెలిసి వదిలేసుకుంటాం. హైవే వాళ్ళు మొదటగా చూసేది ఏమిటంటే రోడ్డు వేస్తే వారికి ఆ రోడ్డు ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు వస్తాయా లేదా అని ఆలోచిస్తారు. ఆ విధంగా కూడా మీకు వస్తాయి, ఎందుకంటే అంత ట్రాఫిక్ ఉంది, వస్తాయి కాబట్టి మీకు కావాలంటే చూసుకోండి అన్న. తెప్పించాడు పవన్ డేటా తెప్పించి అంతా చూసి నువ్వు కుర్రాడే బాగానే చెప్పావు కానీ నా చేతుల్లో ఏం లేదు అన్నారు. అదేంటి సార్ మీరు మంత్రి మీ చేతుల్లో లేకపోవడం ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే నేషనల్ హైవేస్ ఉన్నాయో కొత్తవి శాంక్షన్ చేయడం అనేది కొద్దిగా ఆపాము. మేమేమన్నా కొద్దిగా దీన్ని ఏమైనా స్పెషల్గా కన్సిడర్ చేయడానికి ఒక కండిషన్ ఏమైనా ఉంటే పట్టుకుంటారా, నేను తప్పకుండా చేస్తాను. సోమశిల జలాశయం నుంచి ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలోని 4 లక్షల ఎకరాలకు పూర్తిస్థాయి నీటి విడుదల చేయడం చారిత్రాత్మకమని రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి అన్నారు. సోమశిల జలాశయం నుంచి సాగునీటికి మంత్రి నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ సాగునీటితో పాటు చెన్నై, శ్రీకాళహస్తి, తిరుపతితో పాటు జిల్లాలోని త్రాగునీటి అవసరాలకు కూడా జలాశయం నుంచి నీటి విడుదల చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. ఇవాళ నీటిని విడుదల చేస్తున్నాం. ఈ 35,000 ఎకరాలు కూడా ఆత్మకూరు చెరువుకి ఇచ్చేటువంటి 52వ కిలోమీటరు ఆ యొక్క స్లూయిస్ వరకే నీళ్లు ఇవ్వగలుగుతాం. 1500 క్యూసెక్కుల నీరు ఉత్తరపు కాలువలో పోతేనే కింద ఉన్న రాళ్లపాడు ప్రాజెక్టుకి వెళ్తాయి. కానీ ఇవాళ 600-700 వదిలితేనే కాలువలు ఎక్కడికక్కడ అవి బ్రేక్ అయిపోతున్నాయి, అవి పొల్లిపోతున్నాయి, నీరు వృధా అవుతుందే తప్ప ఎవరికి ఉపయోగపడలేదు. గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అలక్ష్యం వల్ల ఆ పనులు జరగలేదు, ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు పడలేదు. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వమని చెప్పడం, హై లెవెల్ కెనాల్ వెలుగొండ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఉదయగిరి, ఉదయగిరిలోని కొన్ని మండలాలకు, హై లెవెల్ కెనాల్ ద్వారా మరిపాడు, వింజమూరు లాంటి మండలాలకు పూర్తి సామర్థ్యంతో నీటిని ఇచ్చి తీరాలి. ఈ సంవత్సరం పనులు మొదలు పెడతామని చెప్పి ఆయన కూడా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మెట్ట ప్రాంత ప్రజలకి దాహార్తి తీర్చడానికి కానీ వ్యవసాయానికి కానీ నీరు ఇవ్వాలన్న లక్ష్యంతో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం, అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులుగా ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నిర్ణయం అమలు చేస్తామని చెప్పి మీ అందరికి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అభివృద్ధికి అన్ని విధాలుగా చర్యలు చేపట్టినట్లు రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి, జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు. భీమవరంలో ఆయన అధ్యక్షతన నిన్న జరిగిన జిల్లా సమీక్షలో కేంద్ర ఉక్కు, భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ వర్మ, రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి డాక్టర్ నిమ్మల రామానాయుడు, జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి, ప్రజాప్రతినిధులు, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. తొలుత అల్లూరి సీతారామరాజు వర్ధంతి సందర్భంగా అల్లూరి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాలువల మరమ్మతులు, సాగునీటి విడుదల, సదరన్ సర్టిఫికెట్లు, ఆసుపత్రుల అభివృద్ధి తదితర అంశాలను సమావేశంలో చర్చించామని మంత్రి చెప్పారు. బీఆర్సీ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. 3 నెలల పాటు వివిధ సబ్జెక్టుల మీద చర్చించుకున్నాము. ముఖ్యంగా అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన, హార్టికల్చర్, ఈ రాష్ట్రంలో ఈ జిల్లాలో హిస్టరీకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్, అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించింది, వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా చేయాలి, కాలువలు ఏ విధంగా శుభ్రం చేసుకోవాలనే దాని మీద, అట్లానే ఇంకా రోడ్ సర్వీస్ మీద ఏవైతే రోడ్లు మనకు దాకా చాలా పెద్ద ఎత్తున చేసాము రోడ్స్, అవన్నీ దాకా ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాము రోడ్స్ కానీ ఇంకా ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, ఈ జిల్లాలో రోడ్స్ అన్ని కూడా బాగుంటాయి అని చెప్పి దాని మీద మాట్లాడుకుంటున్నాం. అట్లానే హెల్త్, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ మీద మాట్లాడుతున్నాం, ఎనర్జీ మీద మాట్లాడుతున్నాం, ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్, ముఖ్యంగా ఈ జిల్లాలో అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా ఈ సంవత్సరం ప్యాడీ
ఎక్కువగా పంట పంటతో జరిగిందనమాట. దాదాపు ఇప్పటికి 6 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. ఇంకా చాలా పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము మంత్రి గారు వచ్చి 2 లక్షల టన్నులు కూడా ఇచ్చారు. అది కూడా కొనుగోలు చేస్తాం. అన్నీ కూడా ఈ ప్రాంతంలో వ్యవసాయ రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడం కోసం డైరెక్ట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయడమే కాకుండా 24 గంటల్లో మనం డబ్బులు కూడా వేయడం జరిగింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ విజయవంతంపై కర్నూలులో యువత సంబరాలు చేసుకున్నారు. జాతీయ జెండాలతో ర్యాలీ నిర్వహించారు. వివేకానంద కూడలి వద్ద భారత్ మాతాకి జై అంటూ బాణాసంచా కాల్చారు. ఉగ్రవాదాన్ని అరికట్టడంలో దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భారత సైనికులకు అండగా ఉన్నామంటూ నినదించారు. జై జవాన్ జై కిసాన్. ముందుగా ఈరోజు ఆపరేషన్ సింధూర్తో భారత ప్రతి పౌరుడు కూడా ఆనందంతో హర్షించదగ్గటువంటి విషయం. ఎంతో గౌరవప్రదంగా ఈరోజు భారత ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ గారు అయితేనేమి, ఆర్మీ పెద్దలైతేనేమి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధైర్య సాహసాలతో ఈరోజు ఏదైతే ఉగ్రవాదులు మన అమాయకులైనటువంటి భారత ప్రజల్ని పొట్టన పెట్టుకున్నారో వారందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతీకారం తీర్చుకునే విధంగా ఈరోజు సింధూర్ పేరుతో ఏదైతే ఆపరేషన్ జరిగిందో దాంట్లో సక్సెస్ అయినందుకు ప్రతి భారత పౌరుడు హర్షించాల్సినటువంటి విషయం, ఆనందపడాల్సినటువంటి విషయం. వాళ్ళు చాలా హెరాస్మెంట్ ఎక్కువైపోయింది. మళ్ళీ ఈరోజు మోడీ గారు చాలా దృఢమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మనమంతా ఆల్ స్టేట్స్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ అంతా, ఆల్ పబ్లిక్ అంతా మనము తోడుభుజంగా ఉండి ఒకరికొకరు మళ్ళీ ఆయనకు సపోర్ట్ చేసి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పాకిస్తాన్, ఇట్ ఈస్ టెర్రరిస్తాన్. పాకిస్తాన్ కాదు, టెర్రరిస్తాన్ అది. మళ్ళీ మేము మాకేం తెలియదు అని అమాయకుల మాత్రం మాట్లాడతారు. నోరు తెరిసి అబద్ధాలు, మోసాలు, దగాలు. నిజంగా ఎక్కడ చూడము ఇటువంటి కంట్రీని. మన దౌర్భాగ్యం మన పక్కనే ఉంది. నైబర్ దేశం సాధ్యమైనంత వరకు శాంతి 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 అని మన శాంతికే ఎసురు పెట్టినారు ఈ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రతి ఎవరి ఇండియన్ మేల్కోండి. ఎవరైతే 7 నగరాలు చేస్తారో తోక 3 కొట్టాలని మోడీ గారు ప్రశంసించాడు. కాబట్టి మనమంతా మోడీకి సపోర్ట్ చేయాలి. జై జవాన్. ఒకవేళ యుద్ధమే కన్నా ప్రకటిస్తే భారతీయులంతా సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇంటికో భగత్ సింగ్ బయటకు వస్తాడు, ఇంటికి ఒక ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి బయటకు వస్తుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి మీ అందరి కోసం భారత్ మాతాకి. వ్యవసాయంలో డ్రోన్ల వినియోగంతో పలు ప్రయోజనాలున్నాయని ఏలూరు జిల్లా కలెక్టర్ కె వెట్రిసెల్వి అన్నారు. స్థానిక కలెక్టరేట్లో వ్యవసాయంలో డ్రోన్ల వినియోగంపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచడంలో, ఖర్చులను తగ్గించడంలో, సమర్థతను పెంచడంలో డ్రోన్ల పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమైందన్నారు. మనకి మీరు కొనుక్కున్నాక సో 10 lakhs సైడ్ ఆఫ్ వస్తుంది మేడం. మనకి ఒక సైడ్ వచ్చేసరికి బట్ మనకి లైన్ ఆఫ్ సైడ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అది 8 మెగాపిక్సెల్ తో మనకి కెమెరా వర్క్ అవుద్ది. ఏంటంటే మనకి తర్వాత 30 days ఆ 30 days చేయాల్సిన లేదని చెప్పారు కదా. సో అంటే డిసిప్లైన్డ్ గా కడితే రాష్ట్రంగా లోన్ మెయింటైన్ చేయాలి. కంపల్సరీగా బ్యాంక్ లోన్ ని కంటిన్యూ చేయాలి. రిమైనింగ్ 5 lakhs కూడా 2 they will supply the loan. ఆ గ్రూప్ కి లోన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఫార్మర్ ని రిప్లేస్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మీరు గ్రూప్ ఫార్మ్ అయ్యారు కదా, బ్యాంక్ వెళ్ళి మీ 5గురు ఒక అకౌంట్ సబ్సిడీ వస్తుంది. ఒక జాయింట్ అకౌంట్. అవును మేడం. బాపట్ల జిల్లాలో ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించారు. జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ తుషార్ డూడి ఆదేశాలతో జిల్లాలోని వివిధ శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది సంయుక్తంగా బాపట్లలోని రైల్వే స్టేషన్లో మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా రైల్వే స్టేషన్లో ఆగంతకులు దాడులకు పాల్పడుతున్నారనే సమాచారంతో పోలీస్ యంత్రాంగం, ఇతర శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుని తనిఖీలు నిర్వహించారు. రాష్ట్ర అధికారులు, మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మన జిల్లా ఎస్పీ గారు దాన్ని ఉద్దేశించి ఈరోజు మాక్ డ్రిల్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఒకవేళ మనకి బాంబులు పడితే ఏ విధంగా మన ప్రాణ రక్షణ కలిగించాలి, అట్లాగే ఆస్తి నష్టం కలిగించకుండా చూడాలనే ఒక మాక్ డ్రిల్ ని
ఈరోజు మీ అందరి ముందు ప్రదర్శించడం జరిగింది. మనకి కలెక్టర్ ఆఫీస్ కి డిఆర్ఓ గారికి 10:55 నిమిషాలకి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఒక అగంతకుడు ఇక్కడ బాంబులు పడినాయి, చాలా మంది ఇంజూర్డ్ అయ్యారని చెప్పడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో డిఆర్ఓ గారు మొత్తం అధికారులందరికీ కూడా ఇమ్మీడియట్ గా కాల్ చేసి ఇమ్మీడియట్ గా రష్ అప్ అవ్వమని చెప్పడం జరిగింది. కేవలం 5 నుంచి 6 నిమిషాల్లో మేమందరం రైల్వే స్టేషన్ రావడం, మన పట్టణ డిఎస్పీ గారు అట్లాగే ఇన్స్పెక్టర్స్, సిబ్బంది, ఇతర డిపార్ట్మెంట్స్, ఫైర్ సర్వీసు, ఆర్టీఓ, ఆర్డీఓ గారు అందరూ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు 5 నిమిషాల్లో మేము ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్ రావడము, చకచక అన్నింటినీ చెక్ చేయడము, ఎవరైతే ఇంజూర్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్ గా డాక్టర్ల గారి సహాయంతో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి హాస్పిటల్కి పంపించడం, తర్వాత ఇక్కడ ఉండే రైల్వే ఎవరైతే ప్రయాణికులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించడం, ఈ మాక్ డ్రిల్ చేయడం జరిగింది. నంద్యాల పట్టణంలో ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ నిర్వహించిన మాక్ డ్రిల్ విజయవంతమైంది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ఏఎస్పీ మంద జవాలి ఆల్ఫోన్స్ మాట్లాడుతూ విపత్తులు సంభవించినప్పుడు ప్రజలు అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ తరహా మాక్ డ్రిల్స్ దోహదపడతాయన్నారు. విపత్తు సమయంలో ప్రజలు గందరగోళానికి గురి కాకుండా త్వరగా స్పందించగలరన్నారు. ఉన్నాయా లేదా అని ఒకసారి ఎట్లా ఒక ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ ఒక బ్లాస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో బ్లాస్ట్ చేయగానే వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎట్లా రెస్పాండ్ అయ్యాయని చెప్పి చూసారు. సో మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఫస్ట్ మా రూమ్ ఇంటర్వెన్షన్ టీమ్ వచ్చి ఎవరైనా ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ కానీ ఎవరైనా లోపల ఉన్నారేమో ఫస్ట్ క్లియర్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత వెంటనే బాంబ్ స్క్వాడ్ వచ్చి వెళ్తుంది. సో బాంబ్స్ ఏమీ లేవు అని చెప్పి వాళ్ళు క్లియరెన్స్ ఇవ్వగానే రెస్క్యూ టీమ్ అనేది వాళ్ళని ఫాలో అవుతూ వెళ్తుంది. సో రెస్క్యూ టీమ్ ఈ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళందరితో కలిపి ఏదైతే బ్లాస్ట్ జరిగిందో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇంజూర్డ్ పర్సన్స్ అందరినీ కూడా ఇవాక్యువేట్ చేయడం జరిగింది. సో మొత్తం ఈ ఏరియా మొత్తం శానిటైజ్ చేసి అందరినీ ఇవాక్యువేట్ చేసి హాస్పిటల్ ఈ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ కోఆపరేషన్ తో అందరినీ కూడా సేవ్ చేయడం జరిగింది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న పథకాలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి. తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి మండలం రాచగన్నేరులో ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ పథకం కింద 12 కోట్ల రూపాయలతో నూతనంగా నిర్మించనున్న కాంప్లెక్స్ కు భూమి పూజ చేశారు ఎమ్మెల్యే. అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ నిరుద్యోగుల కోసం ఈ కాంప్లెక్స్ ను నిర్మిస్తున్నామని, చిన్న పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి 216 కోట్ల రూపాయలతో స్థాపించడం ద్వారా ఈరోజు ఏపీఐసి ద్వారా ఇక్కడ కాళహస్తిలో మరి ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్ అనేది కట్టాలని ఈరోజు భూమి పూజ చేశాం. ఇది 175 కాన్స్టిట్యూన్సీ, ప్రతి కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీస్ అనేది రాబోతున్నాయి. ఎంఎస్ఎంఈ కింద అది ఉంటది. దీంట్లో భాగంగా 25 నుంచి 30 వర్క్ స్టేషన్స్ రాబోతున్నాయి. ఈ వర్క్ స్టేషన్ ఏంటంటే ఎవరైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలంకారీ ఉన్నారు మనుషులు, వాళ్ళకు చిన్న ఫ్యాక్టరీ లాగా ఇస్తాం. వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఆపరేట్ చేసుకొని ఇక్కడి నుంచి పెట్టుకొని ఆన్లైన్లో కావచ్చు, ఆఫ్లైన్లో కావచ్చు, పబ్లిక్ అందరికీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మాధవమాల నుంచి చెక్కలు కావచ్చు, లేదా ఎవరైనా ఇన్నోవేటివ్గా ఎవరైనా ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలన్నా, ఎవరైనా చిన్న మొత్తం సంస్థలు స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ లాగా స్టార్ట్ చేయాలన్నా ఇవన్నీ కూడా రెంటల్కి ఇచ్చి ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది. డెఫినెట్గా ఒక చోటే ఈయన వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలక్ట్రిసిటీ కోసం ఒకటి లేకుండా ఇంకోటి లేకుండా వాళ్ళకి రెంటల్ బేసిస్ కింద, అది కూడా నామినల్ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉండదు గవర్నమెంట్ కాబట్టి నామినల్ బేసిస్ కింద చేయబడుతున్నాం. అదొక డెఫినెట్గా ఇదొక వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ లాగా చేయబోతున్నాం. తిరుపతి ప్రజల కల్పవల్లి, కోరిన కోరికలు తీర్చే దేవతగా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సోదరిగా ప్రసిద్ధి చెందిన తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర కొనసాగుతోంది. ఈరోజు బండ వేషంలో భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. శరీరం అంతా కుంకుమ పూసుకుని, కాటుకు బొట్లు, తెల్లని పూలు చుట్టుకుని, బొరుగుల దారాలు ధరించి, కర్రలు చేత పట్టుకుని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు.
గంగ జాతర ఈరోజు 3వ రోజుకు చేరుకుంది. భక్తులు బండ వేషాన్ని ధరించి అమ్మవారిని దర్శించి మొక్కులు చెల్లిస్తున్నారు. బండ వేషం అనగా ఒళ్ళంతా నల్లని బొట్లు పెట్టుకోవడం, ఒక చేతిలో వేప కొమ్మలు, మరొక చేతిలో చీపురు కట్ట ధరించి, రేళ్లకాయలను మాలలుగా ధరించి గుంపులు గుంపులుగా వాయిద్య సహకారాలతో ఊరేగింపుగా వచ్చి అమ్మను దర్శిస్తారు. ఈ బండ వేషంలో నలుపు బొట్లు ధరించడం చేత సంవత్సర కాలంగా ఉన్న దృష్టి దోషము, నరఘోష నిర్మూలనమవుతాయి ప్రజల విశ్వాసము, ఆంతర్యము. ప్రభుత్వం నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన ఆర్ఓఆర్ చట్టం భూ భారతితో గ్రామాల్లో ఉన్న భూ సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష అన్నారు. బుధవారం సుల్తానాబాద్ మండలంలోని యశోద నరహరి ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించిన భూభారతి చట్టం అవగాహన కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష, స్థానిక ఎమ్మెల్యే చింతకుంట విజయ రమణారావు, అదనపు కలెక్టర్ డి వేణులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. భూభారతి చట్టంలోని వివిధ అంశాలను కలెక్టర్ రైతులకు, ప్రజలకు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష మాట్లాడుతూ, కోర్టు కేసులు, కుటుంబ వివాదాలు మినహాయించి మిగిలిన అన్ని రకాల భూ సమస్యలకు భూభారతి చట్టం పరిష్కారం చూపుతుందన్నారు. ఇంకొక మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది కాక కూడా మీరు కోర్టు పెట్టాలి, లేకపోతే లీగల్ సపోర్ట్ ద్వారా లీగల్ కోర్టు ద్వారా మీరు తెలుసుకుంటామంటే ప్రతి తహసీల్దార్ కానీ లేకపోతే ప్రతి సబ్ డివిజన్లో కానీ గవర్నమెంట్ ఒక ఫ్రీ లీగల్ హెల్ప్ అంటే ఉచిత న్యాయ సలహానికి ఒక పరిస్థితిని పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట. మీకు ఎటువంటి లీగల్ హెల్ప్ కావాలి, లేకపోతే ఏ కోర్టుకి వెళ్ళాలి అనేది తెలియాలి అంటే మీరు ఆ లీగల్ ఆఫీసర్ కనుక్కుంటే అది ఫ్రీగా గైడ్ చేస్తారు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఫైల్ చేయాలి అనేది. అది కూడా భూభారత్లో క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఇదే కాక ఇంకా 2-3 విషయాలు ఏంటంటే మనకి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అప్రోచ్ అయినా కానీ, లేకపోతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ పట్టా ల్యాండ్ అప్రోచ్ అయినా కానీ, లేకపోతే బర్ఫ్ ల్యాండ్ కానీ, ఎండోమెంట్ ల్యాండ్ ఎటువంటి అప్రోచ్ అయినా కానీ మనం పాత క్రిమినల్ కేసు కూడా పెట్టచ్చు అనే ఆప్షన్ కూడా ఈ భూభారత్లో ఉంది అనమాట. ఇట్లా ఇదే ఒక అదర్ మేజర్ చేంజెస్ కూడా చాలా సింపుల్గా మీకు తెలుగులో వచ్చిన పాంప్లెట్ చేసి మీ అందరికి ఇవ్వడం జరిగింది. దయచేసి పాంప్లెట్ మీకు ఒకసారి చదవండి. మీరు చదవడం కాకుండా ముందుగానే ఊహించినట్లు నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు భారత వాతావరణ శాఖ ఐఎండీ అంచనా వేసింది. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 13న రుతుపవనాలు అండమాన్ సముద్రంలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు ఐఎండీ ప్రకటించింది. అండమాన్ సముద్రంతో పాటు దానికి ఆనుకుని ఉన్న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలోకి నైరుతి ప్రవేశిస్తుందని తెలిపింది. ఇదిలా ఉండగా రాష్ట్రంలో మరో 2 రోజుల పాటు వర్ష సూచన ఉందని ప్రకటించింది. వీటి ప్రభావంతో ఈ రోజు, రేపు కోస్తా, రాయలసీమల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.